إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریف لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوا، یہ شوال کا مہینہ شروع، بلکہ آدھا ہونے جا رہا ہے. شوال کے مہینے کے تعلق سے بھی روزہ رکھنا کے بارے میں آتا ہے کہ نفلی روزے 6 روزہ شوال بھر میں رکھ لینا چاہیے انسان کو. اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے. بہرحال جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے فرض کی ادائیگی کے بعد وہ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے پہلے فرض جو چیزیں ہیں ان کو ضروری طور پر کیا جائے،
پھر اپنی طاقت کے حساب سے نفلی عبادتیں بھی انجام دے تو اللہ رب العالمین کی یہاں سرخ روئی ہوگی، عزت و مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، جنت میں اونچے درجات ملیں گے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی، اور آج کا موضوع ہوگا حسد کس کو کہتے ہیں، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، قرآن اور احادیث میں حسد کی کس قدر مذمت کی گئی ہے، نیز جو لوگ حاسد ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں کسی پر، ان کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں حسد، اسی طرح سے حسد کرنے والوں کا نقصان کیا ہوگا، پھر اس حسد جیسی بیماری سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چند نکات ہیں، ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے، جس آدمی کے اندر یہ بیماری آ جائے ان کی زندگی میں خوشگواریاں نہیں ہوتی، ان کی زندگی ناخوشگوار گزرتی ہے، ہمیشہ غم میں، ڈپریشن میں، نفرت میں، دشمنی میں، بغض و عداوت میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ آدمی خود پریشان رہتا ہے دوسرے کے پیچھے، ان کو سکون نہیں ملتا ہے اور چین بھی نہیں ملتا۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آخر میں بتلائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے جو تقریباً آج یہ بیماری زیادہ تر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، غیر قوموں میں تو موجود ہیں، لیکن موجودہ وقت میں یہ بیماری سب سے زیادہ مسلمان قوم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہیں وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ حکماء نے، حکیموں نے یہ واضح کیا ہے کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی ان کی زندگی کبھی سکون سے نہیں گزر سکتی ہے، خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز حکیموں نے بیان کی ہے الحقد، بغض، کینہ۔ دوسری چیز بیان کی ہے الحسد، ایک دوسرے کے پرتی جلنا، اور تیسری چیز بیان کی ہے سوء الخلق، بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی ان کی زندگی میں خوشگواری نہیں آ سکتی۔ یہ حکیموں کا قول ہے۔ بہرحال حسد کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے ان کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حسد اصل میں کہتے ہیں صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کا نام حسد ہے، کہ آپ کسی کے تعلق سے یہ تمنا کریں، یہ آرزو کریں کہ جو نعمت ان کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت ان سے چھین جائے، وہ نعمت ان سے ختم ہو جائے، وہ نعمت ان سے برباد ہو جائے۔ اس چیز کا نام حسد ہے۔ چنانچہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں اگر عمدہ گھڑی ہے، خوبصورت گھڑی ہے،
اور قیمتی گھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کے اندر یہ آرزو آئی، یہ تمنا آئی کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں عمدہ گھڑی، قیمتی گھڑی، خوبصورت گھڑی ہے، یہ ان سے چھین جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ان کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ ایک آدمی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اس آدمی کے تعلق سے جس آدمی کے پاس یہ عمدہ گھڑی، خوبصورت اور قیمتی گھڑی، یہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے گھڑی کی شکل میں، ان کو دوسرا دیکھ کر جلتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ یہ ان کے پاس نہ رہے۔ اس کو حسد بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس سواری ہے، گاڑی کی شکل میں ہے، موٹر سائیکل کی شکل میں ہے، گھوڑے کی شکل میں ہے۔ موجودہ زمانے میں کیا ہے، ترقیاں ہیں، اس لیے اور اعلیٰ قسم کی سواریاں ان کے پاس ہو سکتی ہیں۔ اب دوسرا آدمی دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے کہ یہ سواری جو ان کے پاس موجود ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو کر برباد ہو جائے اور یہ سواری ان کے پاس موجود نہ رہے۔ اس کو حسد بولتے ہیں، یہ حسد ہے۔ اسی طرح سے ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی پوزیشن پر حسد کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی پوزیشن آئی ہے کلاس میں، محنتی ہے، ذہین ہے، اچھا ہے، فرسٹ ڈویژن لایا ہے، اسی کلاس کا دوسرا طالب علم اس پر حسد کرتا ہے کہ ان کی یہ پوزیشن ختم ہو جائے، ان کو یہ پوزیشن نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کو فرسٹ ڈویژن نہیں لانا تھا۔ وہ حسد میں جل رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے ان کی، یہ شہرت ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ دوسرا طالب علم جل رہا ہے، یہ دیکھ کر اس کو حسد بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کاروبار، بزنس مین دوسرے بزنس مین کے تعلق سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے کہ وہ کاروبار میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، بزنس میں اضافہ ہو رہا ہے، دکانیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرا آدمی جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ترقی رک جائے ان کی۔ یہ حسد ہے، یہ جلن۔ اسی طرح سے ایک عالم دوسرے عالم کی شہرت پر حسد کرتا ہے کہ ایک عالم کو اللہ رب العالمین نے علمی صلاحیتیں دی ہیں، نالج دیا ہے، جانکاریاں دی ہیں، جن کی وجہ سے کیا ہے، عوام میں ان کی مقبولیت ہے، شہرت ہے وغیرہ۔ اب دوسرا کیا ہے، عالم اس کے تعلق سے جلتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے ان کو کہ ان کو جو معاشرے میں شہرت مل رہی ہے، مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور ان کی علمی تفوق کی وجہ سے کیا ہے، ان کو برتری حاصل ہو رہی ہے، تو یہ ان سے چھن جائے، ختم ہو جائے اور ان کو شہرت نہ ملے۔ دوسرا جلتا ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں لفظ حسد کو سمجھانے کے لیے کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر جو اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دی ہیں، جلنا اور ان کی نعمت کے ختم ہونے کے تعلق سے آپ کے اندر خواہش پیدا ہو جائے، تمنا پیدا ہو جائے کہ ان کی یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور بعض یہ بھی حسد ہے کہ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں یا آرزو کرتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن فلاں کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تمنا کرتا ہے، ایک آدمی آرزو کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے کوئی ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، انسان پانے کے بعد خوش ہوتا ہے، تو دوسرا کیا ہے، وہ جلتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے یہ نعمت مل جائے، تو اب یہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے، فلاں کو نہیں ملنی چاہیے یا کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بھی حسد ہے۔
یا اسی طرح سے ایک انسان یہ سوچتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اپنے دل کے اندر باتیں لاتا ہے کہ یہ نعمت جو فلاں کو ملی ہوئی ہے، بہت ساری شکل ہے نعمت، میں گنا نہیں سکتا، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے ان کو ملی ہے، یہ نعمت ان سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ چاہے یہ تمنا ہو کہ ان سے برباد ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ بھی حسد ہے، یا یہ تمنا ہو، یہ آرزو ہو کہ یہ نعمت ان سے چھین جائے، مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے۔ یہ سب حسد کے کیا ہے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ حسد کو کیا ہے چند کیا ہے مثالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں حسد کے زمرے میں آتی ہیں، یہ سب حسد ہے۔ اور ایسا کرنا کیا ہے ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، اور ان کے لیے بڑی بربادیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے ابھی کیا ہے بتایا جائے گا۔ یہ حسد کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، یہ دو لفظ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس کا مرتکب بڑا خطرناک انجام ان کا ہونے والا ہے، ابھی انجام بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دوسرا اس میں ہوتا ہے، اس کو رشک بولتے ہیں، جو جائز ہوتا ہے۔ رشک کیا چیز ہے دیکھیے، ایک آدمی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ فلاں کو دولت ملی ہے، فلاں کو فلاں نعمتیں ملی ہیں، فلاں کو کیا ہے علمی شہرت ملی ہے، یا فلاں کو اور کیا ہے خوشیاں ملی ہیں، اللہ مجھے بھی کیا ہے وہ چیزیں نصیب کرتا، یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو بھی کیا ہے یہ نعمتیں دیتا، تو یہ جائز ہے۔ ایسی تمنا کرنا، ایسی آرزو کرنا، یہ جائز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، دو چیزوں کسی اور میں حسد جائز نہیں ہے، اور جس چیز میں یہ حسد جائز ہے اس کو حسد نہیں بولتے ہیں، اس کو رشک بولتے ہیں۔ پہلی چیز رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فینفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن بنایا، قرآن جیسی نعمت سے کیا ہے ان کو نوازا، اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن بنا، اور پھر اب اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے، قیام النہار کرتا ہے، دن میں بھی کیا ہے لمبی لمبی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، رات میں بھی جاگ جاگ کر کیا ہے نفلی عبادتیں کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے نماز میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے اللہ رب العالمین کی یہاں ان کی مقبولیت ہو رہی ہے، ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، دن و رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور اس مال کو دن و رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دو طرح کے آدمی ہیں جن کے اوپر رشک کرنا کیا ہے شریعت میں جائز ہے۔ آپ تمنا کریں، کوئی آدمی یہ تمنا کرے، یہ خواہش ظاہر کرے، یا آرزو کرے کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی حافظ قرآن بناتا تو میں بھی انہی کی طرح رات اور دن میں کیا ہے نمازیں پڑھتا، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا، یہ جائز ہے۔ کاش مجھے بھی اللہ رب العالمین فلاں کی طرح دولت مند بنا دیتا تو میں بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا اپنے اس مال کے ذریعے سے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کو جائز کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کی نعمت چھن جائے یہ تمنا کریں، یہ حرام ہے۔ کسی کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ تمنا کرنا یہ حرام ہے، لیکن آپ یہ تمنا کریں کہ ویسی نعمتیں مجھے بھی ملے،
मुझे भी खुशी लाहिक हो, मैं भी एक आलिम दीन बनूं, मैं भी एक हाफिज कुरान बनूं, मैं भी एक मालदार बनूं और इनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा मंदी हासिल करूं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करके, दिन रात क़यामुल लैल क़यामुन नहार करके वगैरह। तो ये हसद और ये रश्क दोनों को मैंने आपके सामने पेश किया, समझाया जायज क्या है और नाजायज क्या है, कुरान करीम ने क्या है और अहादीस रसूल ने हसद की मजम्मत बयान की है और किन की सिफत करार दिया है वो आप देखिए। चुनांचे कुरान करीम बयान करता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये लोग हसद करते हैं इस चीज पर कि अल्लाह ताला ने इनको अपना फजल क्या है दिया है, अपने फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नवाजा है, इस पर क्या है ये लोग हसद करते हैं, इनके अंदर जलन होती है, इन्हें कुढ़न होता है कि अल्लाह ने इनको नियामतें दी हैं, अपना फजल एहसान किया है, फजल करम किया है, तो ये लोग जलते हैं। ये कौन लोग हैं जलने वाले, कौन लोग हैं हसद करने वाले, आइए समझते हैं इसको। ये यहूदियों की सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बयान फरमाता है, ये यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग हैं। यहूदी कौन है मालूम है? हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, कि मूसा नबी की कौम, मूसा नबी की मानने वाले ये यहूदी हैं। आज ये यहूदी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही शरीयत पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि उनकी शरीयत को इन लोगों ने बदल दिया है। जो आसमानी किताब इनको मिली थी तौरेत की शक्ल में, इनको इन्होंने बदल दिया है, मनमानी और मनचाही अपने ख्वाहिशात के हिसाब से उसमें चीजों को इन्होंने दखल दिया और लिख दिया। तो असली शक्ल में आज ये भी मौजूद नहीं। ये जलते हैं, किसके ऊपर जल रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझिए इस पॉइंट को कि यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों के ऊपर जो इनके ऊपर ईमान लाए हैं, इनके ऊपर हसद करते हैं, इनसे जलते हैं, हसद कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जलन महसूस हो रही है नबी से, मुसलमानों से। यहूदियों को भी और मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े रईस सरदार, अपने आप को इज्जतदार मुआशरे में समझने वाले, उनको भी जलन महसूस हो रही है, उनको भी हसद महसूस हो रहा है, और जो लोग उनके ऊपर ईमान ला रहे हैं उनके ताल्लुक से। ये यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों जलन महसूस कर रहे थे, क्यों हसद कर रहे थे, वजह बयान की है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यादत व सियादत को, नबूवत को आले इस्माइल को अता कर दी थी। किनको अता कर दी थी? नबूवत, क़यादत व सियादत आले इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में ये नबूवत और क़यादत व सियादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता कर दी। इसकी वजह से यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जल रहे हैं और उनके ऊपर ईमान लाने वाले जो लोग हैं उनसे क्या है, ये जल रहे हैं। यहूदियों का ये गुमान था, उनकी सोच थी, उनका ये ख्याल था। क्या ख्याल था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसहाक नबी से क्या है, ये यहूदी क्या है, उनकी नस्ल से हैं, और इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे अंबिया किराम पैदा हुए, और उन्हीं से क्या है, ये यहूदी लोग हैं। और दूसरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही इब्राहिम नबी के, इस नस्ल से कोई नबी नहीं है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिर में आकर एक ही नबी, खातमुन नबी, तमाम इंसानों के सरदार, कयामत तक आने वाले सारे लोगों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से है। तो इसमें सिर्फ एक नबी और आखिरी नबी। यहूदी ये गुमान कर रहे थे कि जो आखिरी नबी आने वाला है वो हमारी नस्ल और हमारी कौम में से होना चाहिए, यानी इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल जो चली और उनसे यहूदी हैं, उस कौम में और उस नस्ल से क्या है, आखिरी नबी होना चाहिए। इस वहमो गुमान में वो थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मनसब, ये सियादत, ये क़यादत, ये नबुवत
उस नस्ल को अता नहीं की, इस नस्ल को जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल है और उसमें आखिर में आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, इनके ऊपर क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नियामत को इत्माम किया, पूरा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर मबूस किया। यहूदियों ने देखा, जब उनको मालूम हुआ तो जलने लगे, हसद करने लगे कि नबी हमारी कौम में होना चाहिए था, हमारी नस्ल में होना चाहिए था, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में होना चाहिए था, इसमें बहुत सारे अंबिया किराम पैदा हुए, हम ईमान लाते, उस नस्ल से नबी आ गए, इसलिए हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। ये जलन, ये हसद, इसकी वजह से क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी ईमान नहीं लाए। चंद लोग लाए थे, 2-3 का जिक्र आता है, बाकी ईमान नहीं लाए। मक्का के सरजमीन में बसने वाले कुरैश और उनके बड़े बड़े लीडरान सरदार वो यही कर रहे थे कि एक यतीम बच्चे को अल्लाह ताला ने क्या है नबुवत से सरफराज कर दिया है, जबकि हम बड़े बड़े रईस मुआशरे में मौजूद हैं, बड़े बड़े मालदार मुआशरे में मौजूद हैं, अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, अबू सुफियान की शक्ल में, उतबा और सैबा की शक्ल में बड़े बड़े लीडरान क्या है मौजूद है, खालिद इब्न वलीद की शक्ल में, लेकिन इनमें से किसी को क्या है ये नबुवत नहीं मिली, ये ओहदा नहीं मिला, ये इज्जत मकाम नहीं मिला तो मदीना मुनव्वरा के वो दुर्रे यतीम आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला, जिन्होंने क्या है यतीमी की हालत में आंखें खोली थी, यतीमी की हालत में मुआशरे को देखा था और यतीमी की हालत में मुआशरे में होने वाली बुराइयों को देखा था, उनको मिला ये मकाम मर्तबा। ये बड़े बड़े जो अपने आप को चौधरी समझ रहे थे, ये जलन में डूब गए, मरने लगे और इसकी वजह से इस दुर्रे यतीम पर ईमान नहीं लाए। हसद, जलन, ये मैं आपको समझा रहा था। तो कुरान करीम ने यहूदियों की सिफत बतलाई, अम यहसुदुन अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये लोग हसद करते हैं इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपनी नियामतों से क्या है नवाजा है, फजलो करम क्या है इनके ऊपर, एहसान क्या है, इसकी वजह से लोग जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं। कुरान ने यहूदियों की मुज़म्मत बयान किया। और आइए आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। कुरान करीम ने बयान फरमाया, गालिबन सूरह बकरा की आयत है या सूरह निसा की आयत, दोनों में से कोई एक आयत, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं, अहले किताब कौन है, ये यहूदी है, ये नसरानी है, ये ईसाई है, दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है आसमानी किताबों से नवाजा था, ईसाइयों को भी, ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, यहूदियों को भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये दोनों कौमें क्या है आसमानी किताब के क्या है पाबंद थी। और उसके बाद फिर क्या है मनमानी इन लोगों ने जिंदगी गुजारने शुरू की, इनको अहले किताब कहा गया। ये अहले किताब यहूद व नसारा, इनमें से अक्सर लोग वद्दा कसीर मिन अहल किताब, इनमें से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम, कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको ये तुम्हारे ईमान से फेर दे। अहले किताब में से यहूदी और नसरानी, इनमें से अक्सर लोग, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं मोमिनो ये तुम्हारा ईमान ये खत्म कर दे, तुमको तुम्हारे ईमान से फेर दे कि तुम काफिर हो जाओ, मुर्तद हो जाओ, यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मजूसी बन जाओ और आग परस्त बन जाओ, मूर्ति पूजने वाला बन जाओ, गैरुल्लाह के साथ अल्लाह के साथ शिरक करने वाला बन जाओ। इनमें से अक्सर लोग ये चाहते हैं कुफ्फारा कि तुम काफिर बन जाओ। क्यों ये चाहते हैं? कुरान ने बतलाया हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, इनके सीनों में हसद भरा हुआ है। हसदम मिन अनफुसिहिम, इनके सीनों में हसद भरा हुआ है, जलन भरी हुई है। इसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप जो ईमान लाए हैं आप भी काफिर हो जाएं, आप भी मुर्तद हो जाएं, आप भी यहूदी हो जाएं, आप भी नसरानी बन जाएं, आप भी क्या है गैर मुस्लिम बन जाएं। इनमें से अक्सर लोग अपने सीने में हसद को छुपाए हुए हैं, जलन को छुपाए हुए हैं। इसकी वजह से ये लोग ये चाह रहे हैं मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, हालांकि इनको मालूम है कि हक ये है, इनको मालूम हो चुका है, सही चीज का इल्म हो चुका है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बरहक नबी है, हक नबी है, सच्चे नबी है, सही नबी है। यहूदियों ने अपनी किताबों में देखा, ईसाइयों ने अपनी किताबों में देखा, पढ़ा, आखिरी नबी आने वाला है, जिनकी अलामतें ये होंगी, जिनकी पहचान ये होंगी, फला जगह पैदा होंगे, फला जगह हिजरत करेंगे, इनके ऐसे चाहे खलीफा होंगे, हवारी मवारी होंगे। ये सारी अलामतें, सारी पहचाने इन लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ी है, देखा है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इन यहूदियों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, पहचान लिए कि ये वही नबी है जिनकी निशानियां मैंने अपनी किताबों में पढ़ी है, ये वही नबी है जिनके बारे में मैंने क्या है सुना है, ये बरहक नबी है, सच्चे नबी है। ये सब कुछ इन्होंने देख लिया, सुन लिया, जान लिए। इसके बावजूद इन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, इनकार कर दिया। हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, हसद की वजह से, इस वजह से कि ये नबी हमारे कौम में होना था, ये नबी बनो क्या है, ये हजरत इसहाक की नस्ल से होना था और यहूदियों में से होना था, ये इस्माइल की नस्ल से कैसे हो गए, हम कैसे इस पर ईमान ले आएंगे। ये हसद और जलन की वजह से अक्सर यहूदी, बल्कि पूरे के पूरे यहूदी ईमान नहीं लाए। ये 2-3 का नाम आता है, ये चंद लोग क्या है ईमान लाए हुए थे, चंद लोग क्या है ईमान लाए हुए थे, बाकी हसद और जलन की वजह से ईमान नहीं लाए। मालूम था इनको हक ये है, मालूम था इनको नबी है, ये बरहक नबी है, मालूम हो गया इनको। मक्का के बड़े बड़े रईसों को भी मालूम हो चुका कि बरहक नबी है, सच्चे नबी है, जो कहता है वही होता है। वो सब समझ रहे थे, पहचान रहे थे, लेकिन जिद, हरधर्मी, हसद और जलन की वजह से ये लोग ईमान नहीं ला रहे। तो कुरान ने यहूदियों की सिफत बतलाई, ये हसद यहूदियों की सिफत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के ताल्लुक से बतलाया कि यहूदी क्या है, हमसे और मुसलमानों से जलते हैं, हसद करते हैं। कई वजह है, कई चीजें हैं। एक सलाम की वजह से कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं, जिसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे के लिए दुआएं हैं, इसकी वजह से यहूदी जलते हैं। दूसरी वजह हदीस ने बयान की है कि तामीन, आमीन की वजह से कि मुसलमान इमाम के पीछे जो आमीन कहता है, इमाम भी आमीन कहते हैं, उसकी वजह से क्या यहूदी जलते हैं। सबसे ज्यादा यहूदियों की जलन इसकी वजह से है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उसमें 3 वजह बयान की है कि यहूदी जो हमसे हसद करते हैं, वजह बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने हमको जुमा जैसा अजीम शान दिन अता किया है। यहूदी इससे भटक गए, इसकी वजह से अब वो क्या है, जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किबला अता किया, जिस किबले से क्या है वो भटक गए, इसकी वजह से रब्बुल आलमीन ने हमें क्या है और चीजें अता की हैं कि इमाम के पीछे क्या है आमीन कहना, ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है। इसकी वजह से क्या है यहूदी जल रहे हैं। कि कई वजूहात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, इन सारी वजूहात की वजह से क्या है यहूदी मुसलमानों से जलते हैं। मैंने क्या है हसद को समझाने की कोशिश की है कि ये हसद क्या चीज है, रश क्या चीज है, हसद क्या है, किन लोगों की सिफतें हैं, एक बुरी चीज है, मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए। और ये यहूदी जैसी सिफत है और मुनाफिकीन की क्या है सिफत बतलाई गई है। इंशाअल्लाह ताला आगे फिर क्या इनकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आज का खुतबा यहीं से खत्म हो रहा है कि मुसलमानों को क्या है हसद जैसी बीमारी से बचनी चाहिए और इनकी मजम्मत जो कुरान और अहादीस में बयान की है, इनको समझते हुए मुसलमानों को अपने ईमान को बचा लेना चाहिए। हसद से बचना अपने ईमान को बचा लेना है और हसद से दुचार होना ईमान को क्या है बर्बाद कर देना है। इंशाअल्लाह ताला दलीलों की रोशनी में क्या है आगे इनको बतलाया जाएगा अगले खुतबे में इंशाअल्लाह ताला कि हसद के असबाब क्या है, इनके नुकसानात क्या है, बचाव के तरीके क्या है। इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबे में इसको वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में हसद जैसी बीमारी से बचने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दूर अता फरमा। जो लोग ईमान के हालत में अल्लाह दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। और जो दुनिया से ईमान की हालत में जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अज़ाब कब्र से, अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब महशर से महफूज कर ले और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।